اوقاف 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 ہے رب سرمایہ، مفلس کے کام جو آیا۔ اوقاف اوقاف ایک بار جو وقف کیا ہے وہ وقف ہمیشہ رہے گا، اس پر قبضہ جو کرے گا وہ آگ میں خود ہی جلے گا۔ آقا نے یہی فرمایا، آقا آقا مسلم کی فلاح بہبودی، مفلس کی فلاح بہبودی، ہر کس کی فلاح بہبودی، ناکس کی فلاح بہبودی، ہے رب کا یہی تو ارادہ۔ اوقاف اوقاف غفلت میں رہی یہ امت تو لوٹ گئی یہ امت، اکسائی گئی یہ امت، بھرمائی گئی یہ امت، بھگتا اس نے خمیازہ۔ اوقاف اوقاف اب ہوش کے ناخن لے لو، صدیوں کی نیند سے جاگو، سکھ چین عیش سب تیاگو، اب رب کی راہ میں بھاگو، قرآن نے حق فرمایا۔ اوقاف 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 ہے رب سرمایہ، مفلس کے کام جو آیا۔ اوقاف اوقاف علامہ اقبال کا شعر کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستاں تب بھی نہ ہوں گی داستانوں میں، only documents and monuments will remain in future, but the Muslim community doesn't bother about documents, neither documents nor monuments۔ یہ monuments ہے، اوقاف ہے، یہ monuments ہے۔ اب یہ حساب سے میرے اور ایک شعر اس بہانے کر دوں کہ جو ہند کے ہے، تضمین شدہ شعر ہے، جو ہند کے ہے مسلم ان کی یہ داستان ہے، جو ہند کے ہیں مسلم ان کی یہ داستان ہے، پرخوں نے خطا کی تھی، ان کی غلطی کیا تھی؟ گٹ پھینک، بے فکری، جو کچھ ہوگا اچھے ہی ہوگا، پرخوں نے خطا کی تھی، نسلوں نے سزا پائی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہماری زندگی اس مطابق گزرتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ایکٹ اتنے سوچ سمجھ کر، مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ لوگ پوری طرح، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ پوری طرح میجورٹی میں تھے اس وقت اس بل کو پیش کہیں نہیں کیا گیا، اور جب وہ بظاہر میجورٹی میں نہیں ہے، میجورٹی ہے، کولیبریشن گورنمنٹ ہے، NDA گورنمنٹ ہے، اور اس کے بعد مطلب وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی اس کو ایک یہ سیاسی کھیل کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ اگر بھائی اس بل کو جس نے سپورٹ کیا تو وہ بھائی مسلم لنگر چالن کر رہا ہے، مسلم دھارجی میں ہے سمجھو، اور جو مطلب سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ پولرائزیشن اور ایک مطلب ایک مذہبی ایکٹ کو جس کو کانسٹیٹیوشن نے ہم کو رائٹ دیا ہے اس کا استعمال سیاست کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی اس اعتبار سے جمہوریت جو ہے نا، تو اس میں اقلیت پر اکثریت کا حاوی ہونا ایک متوقع ہوتا ہے، مطلب اس حساب سے مطلب جو کہا ڈاکٹر اقبال نے کہا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ جہاں ہے مطلب میجورٹیز لا، وہ حساب سے جو چاہے من چاہے ہم ایکٹ بنا سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں، اس طرح کا مطلب ایک یہ جو کھیل چل رہا ہے سمجھو۔ ظفر علی خان صاحب نے کہا کہ بھئی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ تو ابھی کیسا ہے کہ اتنی زیادہ مطلب یعنی یہ جان پر بنانے کے باوجود بھی جو بے حسی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مطلب ہال پورا بھر چکا ہے، اور امید تھی کہ باہر بھی آتے، لیکن یہ آج بھی ہماری بے حسی کی یہ نشاندہی ہے۔ بے حسی کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ حضرت علی کے دور کے اندر کسی نے کہا کہ شیخین کے دور میں
पुराने आपसे पहले के जो खुलफा थे उनके दौर में इस्लाम की वसअत बहुत ज़्यादा थी, अभी क्यों नहीं? तो हज़रत अली ने रंजीदा होकर कहा कि उनके मुशीर यानी उनके मशवरे देने वाले हम थे, वो जो मशवरे देते थे हम उस पर अमल करते थे और हमारे मशवरों पर वो अमल करते थे, और मेरे मुशीर तुम हो। जब मैं कोई तंजीम या कोई तजवीज़ पेश करता हूँ मुहिम पे चलने की, तो तुम कोई ना कोई हीला बहाना बनाकर उससे मतलब किनारा कशी करते हो। तो इंटेलेक्चुअल इनएक्टिविज्म, मैं एक्टिविज्म नहीं कह रहा, इंटेलेक्चुअल इनएक्टिविज्म की कंडीशन जब 1400 साल पहले ऐसी थी तो आज वो कितनी होंगी इसका हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह हमको जल्द अज जल्द इससे निकाले। लेकिन एक बात है कि आवाज उठाना जरूरी है। उस सिलसिले में जिया कलंदरी कहते हैं, ये हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम परचम, हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। इसी तरह मुनव्वर राना ने फरमाया, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। मामला क्या है कि हम जब तक चार दीवारी में रहेंगे, हम मंदिर आम पर नहीं आएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यह है कि हम जो हदीस के अंदर है कि जो अगर बुरा काम होते दिखे तो उसको अपने हाथ से रोके, जबान से कहे, दिल में मजम्मत, वो सब जानते हैं। लेकिन मामला कैसा है कि हम अपनी किसी जमीन पर किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया तो वो खून के रिश्ते भी देखता नहीं, वो मेरी 1 इंच मेरे 2 इंच जमीन के लिए मरने कटने को तैयार है। लेकिन ये लाखों एकड़ जमीन है, वक्फ की जमीन है, वो पर्सनली डोनेटेड लैंड है। हमारे बुजुर्गों ने दीन में उनकी कमाई की मेहनत से जो कुछ सरमाया कमाया था वो सवाब की नीयत से उन्होंने अल्लाह की राह में अल्लाह के सुपुर्द किया है, और वो जा रही है, वो किधर जा रही है, क्या जा रही है, उससे हमको लेन देन नहीं, तो हमारी एक बेइज्जती की निशानी है समझो ये। तो अब इसके अंदर कैसा है कि देखिए बेचारे वो देखो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वो लोग मतलब हक को बातिल साबित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम हक को हक कहने के लिए भी आगे नहीं आ रहे। तो ये बात एक सोचने का मकाम है। तो यहाँ पर कानूनी हिसाब से मैं कहूँगा कि भाई ये तारीखी तौर पर इस बात का सबूत ये ऐसा दिखा रहे हैं ये लोग कि भाई ऐसा तराजू दिखा रहे हैं 1954 के अंदर ये वक्फ एक्ट है, और अभी जो है कि वो 2047 में वो कुछ और बना देंगे। ये देखिए ये सिर्फ जज्बात को रगड़ाया जाता है। ये मतलब 12वीं सदी से लेकर, बल्कि जब से इस्लाम आया, इस्लाम जैसे हुआ है तो उस वक्त अरब आते थे, यहाँ पर भी इस्लाम उसी वक्त फैला था। तो ये बहुत पुराना है, और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड मिलते हैं वो 12वीं सदी से लेकर इसके प्रूफ मिलते हैं कि भाई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है कि ये जो एक्ट है ये मतलब ये सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस वाला है ये समझो। तो अब क्या है कि देखो अंग्रेजों ने क्या किए, अंग्रेजों ने पहले जो थे कि मतलब इनको हुकूमत भी करते नहीं आती थी। देखिए जो सब बंदी थी वो इस्लाम ने सिखाई, पेंशन जो है वो हजरत उमर ने, उसी तरह ये जो भी कुछ है यानी ये ज्यूरिस्डिक्शन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब लोग पहले वो सिस्टम में काम करके उन्होंने सीखे। यानी जो हिंदू लॉज थे ना, तो हिंदू लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके आदमी असिस्टेंट रहते थे, उनसे पहले सब सीख लिए। फिर मुस्लिम एक्ट के मुताबिक ये किस तरह काम करते हैं ये सब देख लिए, और फिर क्या है कि हम ही से सीखी अदाएं, हम ही व्यवहार किया, बुरा किया जो फिरंगी पे एतबार किया। तो हमने क्या किया कि वो उन्होंने सिर्फ हमसे सीखे, और फिर सिखाने के लिए उनके पास कैसे थे, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन, वो एक जगह रहकर पूरे आलम पर जब इन्होंने हुकूमत की तो उनकी अक्लमंदी इतनी थी। भले ही मुगलों ने यहाँ पर 800 साल किए, लेकिन उन्होंने सिस्टम अप्रोच नहीं था उनके पास। इन्होंने सिस्टम अप्रोच ऐसा रखा कि पूरी तरह स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब पुलिस स्टेशन होगा तो ऐसे होगा, कोर्ट होंगे तो ऐसे होंगे, कलेक्टर होगा तो ऐसे होगा, ऐसा। और उन्होंने लॉज एंड ज्यूरिसडिक्शंस किए। तो उन्होंने क्या किए फिर अलग अलग एक्ट बनाए। तो वो अलग 1800 कई एक्ट बने हैं, मैं उसको मेंशन नहीं करता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैंने इस एतबार से अब ये जो एक्ट आया है तो ये हमारे लिए समझो एक खतरे की घंटी इसलिए है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये मतलब ये जो बिल जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 है कानून के सामने मसावत बराबरी का, आर्टिकल 25 है मजहबी आज़ादी, आर्टिकल 26 है मजहबी उमूर को व्यवहार को संभालने की आज़ादी, और आर्टिकल 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इन सब की ये खिलाफ वर्जी करता है।
اب یہ جو ہے کہ ہندوستان میں جو ہے نا کہ 368 کے تحت جو قابل ترمیم نہیں ہے، امینڈیبل نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کہ وہ جوڈیشیل ریویو ہے. تو ہم کو ایک امید ہے کہ جوڈیشیل ریویو کے ذریعے مطلب یہ ایکٹ اگر کوئی غلط پیش کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو مطلب کوئی کنسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو مطلب وہ قانون کے خلاف بات کر سکتے ہیں. تو ابھی میں کیسا ہے کہ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے زیادہ تفصیلات نہ بتاتے ہوئے میں نے اپنے طور پر یہ جو اپنی جو کانفرنس ہے آل انڈیا اوقاف، میری بات میں یہی ختم کر دیا. اب میں جو ایک گیت میں نے لکھا ہوں شاعر ہونے کے ناطے، یہ اوقاف اینڈ ٹرسٹی ایسوسیشن یہ آرگنائزیشن بنی ہے، تو میں نے اپنے طور پر اس کا ایک آرگنائزیشنل سانگ مطلب لکھنے کی کوشش کیا ہے.